हाँ जी साथियों, मैं जोरा सिंह बनूर तो अज मैं 15 अगस्त वाले दिन मैं कुछ अपने विचार जो 15 अगस्त नाल जो साडे देश दे नाल जो साडे समाज नाल जुड़ियां कुछ गल्लां ने मैं वो अज तुहाडे सारे दे नाल मैं साझी करन जा रहा। अज ना जिहड़ा 15 अगस्त का दिन है, अज दे दिन साडे देश नूं आज़ादी मिली सी। आज़ादी भाव के अज हर एक बंदा अपनी मर्जी का खा सकदा, पी सकदा, जिथे चाहे जा सकदा आ, अपना घर बार वधिया बना सकदा आ। अज असी अपना वड्डे तो वड्डा बिजनेस कर सकते हैं। असी अपनी मेहनत के जरिए, अपनी पढ़ाई के जरिए अगर चंगी तरह आप पूरी शिद्दत के नाल मेहनत करिए तो असी किसी वड्डे तो वड्डे अहुदे ते पुज सकते हैं। अज गरीब तो गरीब परिवारों के बच्चे IAS IPS ऑफिसर बन रहे आ। ये सब कुछ भाव के अगर सानू ये आज़ादी मिली है तो वो साडे जेडे शहीद होए आ, जेडे उस वेले दे इनकलाबी योद्धे सीगे, जेडे देश भगत सीगे, ये उन्हां दी बदौलत ही अज साडे देश नूं आज़ादी मिली है। तो अज जिहड़ा 15 अगस्त का दिन है वो दिन है जदों सानू अज इन्ना खुल के जिंदगी जीउण बारे जिहड़ी आज़ादी साडे देश नूं मिली सीगी। ते जिहड़ी अज मैं इत्थे जिहड़ी जरूरी गल करनी है वो इस रिगार्डिंग करनी है कि अज दे दिन भी ना मतलब एक साडे पंजाबियां दे विच खास करके ये गल भरी जाती है कि जिहड़ा 15 अगस्त का दिन है वो पंजाबियों के लिए काला दिन है। खास करके साडी सिख कम्यूनिटी के नाल जोड़ के इदा प्रचारिया जाता है कि आप इस दिन काले झंडे लगाइए या फिर आप तिरंगे झंडे के बराबर आप केसरी झंडे लगाइए। इस तरीके के नाल भाव के जिहड़े खास करके छोटे छोटे बच्चे आ उन्होंने दिमाग के असीं इदां दी चीज़ां भरन लगे हैं। पर मैं तुहानूं सारिਆਂ नूं बेनती करूँगा कि देखो अज जिहड़ा समा आ, अज काफ़ी हद तक जिहड़ा सिस्टम है वो संवर चुका है। 100% आप नहीं मैं कहता कि सिस्टम सैट होया, पर बहुत हद तक अज सिस्टम संवर चुका है। अज साडे पंजाबी कितनियां तरक्कियां कर रहे हैं, कित्थे कित्थे तक जा रहे हैं। डॉक्टर जिहड़े ओबराय जी है अज उन्हां दा पूरे वर्ल्ड दे विच नाम है, वो उन्हां दे नाम दे पिछे सिंह लगदा आ। वो अज कित्थे तक पहुंचे आ। कनेडा दे विच साडे जिहड़े पंजाबी है जिहड़े साडे सिख है वो कित्थे तक पहुंचे आ। साडे भारत दे साडे पंजाब दे विच भी कहने तुहानूं पंजाबी जां फिर सिख इदां दे मिल जाणगे जिहड़े कि अज अरबपति बन चुके आ। अज कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती के जरिए, कोई अपने कामकार किसी भी तरीके दे नाल आपां इन्ना भी मतलब कि 15 अगस्त नूं जां देश की आज़ादी नूं लैके जां संविधान नूं लैके, कानून नूं लैके, तिरंगे नूं लैके आपां इन्ना भी ज़्यादा भंडी प्रचार ना करिए कि मतलब कि आपां किते बच्चे के दिमाग में ये ना भरते जाइए कि हाँ साडी केंद्र नाल कदे बन ही नहीं सकती। असीं केंद्र नूं ते मतलब कि इदां दा बनाता है कि वो साडी हमेशा दुश्मन सी, दुश्मन है ते दुश्मन ही रहूगी। जद कि पंजाब नूं केंद्र ने पार्टी कोई मर्जी होवे, केंद्र ने बहुत कुछ दिता है। मैं केंद्र सरकार की हमायत नहीं कर रहा। जदों केंद्र दे विच कोई भी पार्टी है, कोई भी लीडर है किसी पार्टी का, अगर वो गलत करता है उसका डट के विरोध होना चाहिए आ। असी हमेशा ना इदां उंगल करके रखते हैं, हमेशा दूजे नूं दोष दिंदे आ कि सरकारां नहीं चंगियां, प्रधानमंत्री नहीं चंगा, मुख मंत्री नहीं चंगा, MP नहीं चंगे, साडे विधायक नहीं चंगे, साडे प्रधान नहीं चंगे, साडे कौंसलर नहीं चंगे, साडे पंच सरपंच साडा कोई नहीं चंगा। असी इदां ही जिहड़े ऑफिसर हुंदे आ IAS IPS ऑफिसर असी उन्हां ते उंगल चुकते हैं कि सानूं वो ईमानदार चाहिए आ। पर सच दस्सिओ अपनी जमीर की आवाज़ सुन के कि जिवें असी दूजियां ते इदां उंगल चुकते हैं कि सानूं फलाना ईमानदार चाहिए, फलाना ईमानदार चाहिए, कि असी अपने आप नूं कदे कहने कि भाई असी भी देश का हिस्सा आ ते असी भी ईमानदार होईए। अज गुरु घरां दे विच वड्डे वड्डे जिंदरे लगे आ, अज गुरु घरां दे विच कैमरे लगे आ। वो किसी जानवरां करके नहीं लगे कि उत्थे कोई जानवर आके चोरी करता है, कोई कुत्ता वगैरह आके, कोई गधा जां कोई घोड़ा आके उत्थे वो चोरी नहीं करते। वो साडे वर्गे इंसानां तो बचाउण दे लई उत्थे ताले लगे आ। जिहड़े अज कैमरे दिन पर दिन अज कैमरे साडे भारत देश के विच लगते जा रहे हैं, दिन पर दिन कैमरे की डिमांड वध रही है। वो डिमांड किसी पशुओं करके नहीं वध रही, वो जिहड़ी डिमांड वध रही है वो जिहड़े बंदे अज जिहड़ा अपने अंदर दा जिहड़ी इंसानियत है वो मार के जिहड़े अज गलत काम कर रहे आ, उन्हां तो अपने आप की हिफाजत करन दे लई, अपने समान की हिफाजत करन दे लई ही सानूं इन्ना कुछ करना पै रहा। कैमरे वगैरह जिहड़े लगाने पै रहे आ।
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਂਗਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਨੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮਪਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਪਾਲੋ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਗਰ 8 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਐਦਾਂ ਵੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 11 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ 12 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ
ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਟਿਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਈਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਫਿਸਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏ ਆ। ਕਰਪਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ 2-4 ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।